الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nyalain AC apa gimana?
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب سبحان الله 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 العظيم وبحمده لا من قال أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله شريك له سبحان الله ونعم الوكيل ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب احكي عليها وعليك الله وعليها بعد إن شاء الله تعالى لمن يقرأ مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. حمدا وافيا حمدا كما ينبغي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد انك عفو كريم تحب العفو كريم وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن من شئت اللهم انا نسالك السلامه والصحه والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في علمي ووفده في رزقي وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم حول علينا في سقرات الموت اللهم حول علينا في سقرات الموت اللهم حول علينا في سقرات الموت والنجاة من النار وعسى الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل كلنا إماما ونورا ورحمة اللهم اجعلنا من الحافظين القرآن وصلنا في مراجعة القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين بفضلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Pakai itu aja tuh, pakai yang ini aja. Ini mau ini kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi pujian, setinggi-tinggi rasa syukur yang harus selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu
menyayangi makhluknya. Bahkan orang kafir sekalipun tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga orang-orang yang berdosa pun masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, kemudian juga orang-orang yang selalu senantiasa berupaya untuk mengikuti ajaran beliau, untuk mengikuti langkah-langkah beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Rahmat, kemudian juga guru kita bersama yaitu Ustaz Solihin, kemudian juga Pak RT Iwan, kemudian juga Bapak yang lain yang saya ataupun kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada jemaah, pada jajaran DKM yang telah memberikan kesempatan untuk kita santri RTD Rumah Sakit Jabal untuk melakukan safari dakwah di musola hari Jumat. Yang mana dengan pemberian ini kami selaku santri RTD merasa sangat bangga sekali, merasa sangat dihormati oleh masyarakat di sini, oleh jajaran DKM, yang mana dengan penataan musola ini kita dapat melakukan safari dakwah, yaitu salah satu acara ataupun salah satu agenda Rumah Sakit Darul Razak. Kemudian tadi Pak RT Iwan adanya sedikit suruh sampaikan sedikit. Oh ya. Jadi kami ini Pak Anwan Sofiki dan jemaah sekalian ingin menyampaikan bukan berarti kami yang terbaik dari antum semua, dari kalian semua tidak, tapi kami di sini berusaha menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Jika ada kekurangan, mohon bimbingan. Ini menyampaikan bahwasanya dahulu kala ada seorang syekh yang memiliki beberapa murid, yang murid-muridnya ini belajar kepada beliau, belajar tentang ilmu agama dan banyak hal lain yang mereka pelajari dari syekh ini. Kemudian si syekh ini memberikan nasihat kepada para pemuda itu yang belajar kepada beliau, bahwasanya dengan kalimat bahwa orang tidak pantas, orang-orang berilmu itu mendengarkan tangan kepada orang-orang kaya. Maka pergilah keluar, bekerjalah sebagaimana bapak-bapak kalian bekerja. Kemudian dengan perantara nasihat tersebut, para murid-muridnya pergi menemui ibunya, kemudian bertanya kepada ibunya apa pekerjaan bapak mereka dahulu. Kemudian si ibu ini tidak senang dengan pertanyaan anaknya. Buat apa engkau bertanya seperti itu?
bapakmu sudah pergi, sudah tidak ada, sudah meninggal. Kemudian si anak itu bilang, saya diperintahkan seperti ini oleh guru saya, oleh saya. Kemudian dengan berat hati si ibunya memberitahukan bahwasanya pekerjaan bapaknya dahulu adalah sebagai seorang pencuri. Akhirnya si pemuda ini dia bilang ke ibunya, bahwasanya saya akan mengikuti jejak bapak saya. Saya akan menjadi pencuri, tapi dengan ketakwaan. Habis itu ibunya juga heran, bagaimana ceritanya? Takwa kok dikaitkan campur adukan dengan mencuri? Pokoknya saya ingin tetap melakukan apa yang bapak lakukan dahulu, tapi dengan ketakwaan. Berapakah si murid saya ini? Dia setelah bisa, dia bereaksi, dia pilih target sasarannya, kemana yang bakal saya curi. Ketika sampai ke suatu rumah, dia ingat pesan gurunya agar selalu bertakwa dimanapun berada. Dia ingat, wah, ya kalau saya curi mana-mana, itu kan bukan ciri-ciri orang bertakwa. Masa saya mau mencuri? Akhirnya dia hubungkan, akhirnya dia menjadi pencuri. Dia jalan lagi, dia melihat rumah, itu rumah satu rumah hati-hati. Dia tahu kan kalau kita itu tidak boleh memakan harta anak yatim. Akhirnya dia gagal lagi untuk mencuri. Kemudian terus dia berjalan di keheningan malam, sampailah dia menemukan sebuah rumah yang terkenal memang rumah orang kaya. Rumah orang kaya terkenal di daerah itu yang memang paling berharga, harga yang berlimpah. Pokoknya semua orang tahu kalau disebut nama orang tersebut. Maka masuklah dia ke rumah itu. Dan setelah rumahnya sedang tidur, kemudian dia ini, anak muda ini, pelajar ini, berusia ini juga bukan murid yang sembarangan, karena dia sudah dikaruniai cara berhitung, cara membuat, maka dia hitunglah harta-harta si orang kaya tersebut. Yaitu dengan catatan yang banyak, itu berhitung rupanya itu setara dengan zakat 6 tahun. Zakat 6 tahun. Habis itu ketika dia sedang sibuk-sibuknya menghitung, tibalah mengenai azan. Dia ingat pesan gurunya harus tetap bertakwa. Akhirnya dia tinggalkan dulu menghitung zakat seorang kaya. Dia sholat dulu. Nah, ketika dia ingin sholat, bangunlah si pemilik rumah. Dia juga heran. Istrinya yang bertanya, itu orang mana nih? Kok dia pasang tenda dengan buku catatan yang banyak, kemudian harta kita berserakan berwarna. Saya juga bingung nih, nggak tahu tiba-tiba datang. Habis itu ditanya, aku sekarang ini mau apa ke rumah saya? Mungkin lagi jadi sih, mau bayangkan itu sesuatu dulu di ruang yang sholat. Terus dibilang sama si murid itu, tuan rumah yang berhak mengimami. Jadi imam tadi, dia juga ada rasa curiga. Kalau saya mengimami dia, kita dibunuh. Itu sudah. Tapi entah bagaimana jadi terjadi, akhirnya semua dilaksanakan. Setelah selesai sholat, tanya, kamu sebenarnya mau apa sini? Malam-malam itu harta saya. Habis itu dia cerita sejujurnya kenapa dia bisa seperti itu. Karena dinasihati oleh gurunya, oleh sayanya, untuk tidak
mengajarkan anak kepada orang kaya harus bekerja, bagaimana bapak ibu bekerja. Jadi diceritain dan sampai tiba di cerita yang dia sampai di rumah orang kaya itu, si orang kaya ini enak, itu ada orang kayak gini, gitu ya. Dia muncul aja, itu jalan orang. Jalan orang ternyata mengkasih itu dikeluarkan zakat. Nah itu karena si orang kaya tahu orang yang di depannya adalah pemuda yang dia punya kecerdasan, punya keahlian hitung bisa mencatat dengan baik. Akhirnya si orang kaya bilang, sudah kalau begitu ceritanya kita punya anak putri. Nah, gadis, kamu nikah saja sama anak saya. Nikahnya sama anak saya, kamu jadi juru catat saya. Dan bawalah ibu tinggal di sini. Akhirnya si muda itu tinggal di rumah orang lain itu bersama ibunya, juga bersama istrinya. Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kisah yang singkat ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik, bahwasanya memang ketakwaan itu garansi mati pasti Allah jamin. Dan siapa yang bertakwa, maka Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nasihat ini terkhusus bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Dan ada juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemanlah atau berkawanlah atau jadilah orang-orang yang jujur. Jadi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Allah pasti memberikan ganti, pasti memberikan jaminan bagi siapapun yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan telah kita tahu bersama bahwasanya di bulan Ramadan adalah madrasah, suatu sekolah yang akan mendidik siapapun yang memasukinya untuk ataupun untuknya tujuannya agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah arti takwa tersebut? Banyak yang bilang bahwasanya takwa itu menjalani apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan. Tapi izinkan kami menyampaikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwasanya takwa itu adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian mohon terhadap yang sedikit dan menyiapkan diri untuk pertemuan nanti di hari akhirat. Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hal takwa menurut Ali bin Abi Thalib ini juga penting untuk kita ketahui bersama, yaitu mengamalkan amalan sesuai yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian diawali, yaitu merasa ataupun merasa cukup dengan yang sedikit.
karena tidak mungkin orang dia bisa menerima sesuatu hal yang banyak hanya sedikit saja tidak bisa dia terima. Yang sedikit tidak bisa disyukuri, tidak mungkin dia bisa mensyukuri hal yang banyak. Pasti akan merasa kekurangan dan kekurangan terus sampai akhir hayatnya. Maka dari itu, pantaslah Nabi Abi Thalib menyebutkan bahwasanya makna takwa itu yaitu qanaah dengan wali. Merasa cukup dengan sedikit. Kalau yang sedikit tidak bisa mensyukuri, sama yang banyak tidak bisa mensyukuri. Jadi bisa mensyukuri. Kemudian itu bersiap-siap untuk di hari akhirat nanti. Karena apapun kita, profesi kita, latar belakang kita, tetap saja kita akan berakhir dan akan menemui Allah SWT. Dan tentu juga itu yang perlu diperhatikan bagi kita semua, yaitu mempersiapkan bekal kepada Allah SWT dengan sudah menyebutkan untuk pengakuan kepada Allah SWT. Mungkin kemudian sedikit bisa kami sampaikan. Maaf sebelumnya, sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada jemaah sekalian, kepada jajaran BKM yang telah memberikan waktunya untuk kita melakukan safari dakwah, latihan, telah belajar di rumah Nabi. Dan di sini bisa ada imam yang menyampaikan hadis, mengajar anak-anak TPI, kemudian juga baksos. Terima kasih banyak-banyak kepada jajaran BKM masyarakat sini, kemudian juga kepada Ustaz Sohib yang telah memberikan kita tempat sarana untuk berlatih. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan beberapa hadis. Makan nasi lauknya ikan. Makan nasi lauknya ikan. Dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mencuci baju supaya bersih. Setelah itu lalu ditemukan. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami katakan. Letih berjalan di tengah pekan sehingga sebentar di gerai ID. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kita Ustaz Masyuri dan juga Bapak terus kita dari rumah tahfiz dan wajah dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur salam semoga selalu berlipat curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini mungkin ini acara puncak dari program kita dari rumah hadis dari wajah dan sudah disampaikan oleh perwakilan Ustaz Agung. Dijawab mungkin dengan kami selaku tuan rumah kembali kasih. Terima kasih dan jawaban. Tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang positif.
dengan ibadah. Mudah-mudahan pelaksanaan ini juga selalu mendapatkan ridho serta dari Allah Subhanahu. Tentunya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan juga permohonan maaf mungkin ya kami selalu berdoa tentunya mungkin ada kekurangan dalam hal macam-macam lah. Kami juga ucapkan permohonan tersebut kepada mungkin sebisanya kami menerima tamu seperti itu. Maka ini menilai beliau jadi harus muliakan tamu. Mungkin mau memuliakan tamunya kami sebisanya begini. Ya. Tentunya ini banyaklah hikmah-hikmah dari pertemuan ini, dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Rumah Insya Allah ini bisa berkesinambungan. Ya, tentunya kami menerima welcome. Mungkin tadi subuh sudah saya sampaikan memang karena sepertinya jamaah ya Pak, dan kebetulan ada Pak RT-nya. Jamaahnya itu kalau saya bilang sama Ustaz Alu itu L4. Iya, lu lagi. Jadi sebenarnya ini aja gitu ya. Tapi insya Allah lah ini menjadikan satu ketupan mungkin ya, khususnya untuk wilayah KRT 01 agar jadi penuhin nih tempat-tempat ibadah ya. Targetnya kan ke sana sebetulnya, kita mengajak nih dari rumah juga isinya mungkin juga dan apa yang kita lakukan bersama selama 24 jam ini insya Allah itu sejalan semua dengan apa yang kita lakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang bersama. Artinya itu bisa terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ustaz Pak RT. Ya. Mungkin itu saja ya. Ustaz Alu beserta santri-santri dari kemudian insya Allah apa yang telah dilakukan semua ini dari semua ya dan itu selalu dalam lindungan Allah itu saja. Waalaikumsalam. Jadi sudah selesai. Izin foto bersama. Oh, mau foto bersama, ayo. Oh. Ayo lagi motor lagi ini motor.